چیریٹی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمضان المبارک ایک تو مہینہ آ چکا ہے، مہینے میں ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا روٹین ہو جاتی ہے آپ کی چیریٹی کی طرف؟ کس طرح آپ اپنے آپ کو کرتی ہے؟ شاید میں نے یہ سب کچھ اپنے ماں باپ سے سیکھا. ہماری امی کو جتنے مرضی پیسے دے دیتے تھے نا، میری امی کہتی تھی مک گئے مطلب ابو دے رہے ہیں، یا مطلب امی کو جتنے پیسے دیے ہیں وہ کہتے پیسے ہے ہی نہیں، نہ تسی اکٹھے کر رہے ہو کی کر رہے ہو. جب ہماری امی کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنی امی کا جو 40واں ہے وہ وہاں کیا چنیوٹ میں. تو آپ یقین کریں 300 خواتین وہاں وہ تھیں، ان میں سے کچھ ایسی تھی جو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی. تو وہ بتا رہی تھی کہ میری امی نے وہاں کتنے لوگوں کے لیے مہینہ لگایا ہوا ہے، وہاں کون کون سے مدرسے ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں یتیم. تو ہماری امی ہم سے پیسے لے کے ہمیں یہ کہتی تھی پیسے ہے ہی نہیں، گواچ گئے، اینج ہو گئے. تو وہ انہوں نے وہاں اتنا، جیسے قبرستانوں میں انہوں نے وہاں پہ ہاتھ والے نلکے ہیں، میری امی نے وہاں پانی کے نلکے لگوائے ہوئے ہیں. کیا بات ہے! میں آج کہیں اپنی امی کے حوالے سے کبھی میں آپ کو ویسے نہیں نظر آؤں گی. مجھے اندر سے اطمینان ہے کہ میری امی نے الحمدللہ رب العالمین جو سوچا، حج بھی کیا. مولانا طارق جمیل صاحب نے، جواد وسیم صاحب نے، ان سب لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے، میرا چھوٹا بھائی ساتھ ہے، اتنے پیار سے حج کیا، اپنے پاؤں سے حج کیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری امی اتنا چل لیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا. اور پھر وہ جو ان کے عمل تھے وہ آج کے دن تک ہمارے خاندان میں کسی خاتون کا ایسا جنازہ نہیں ہوا کہ جس میں اتنی خواتین آئی ہیں جن کو میں ہی نہیں جانتی تھی. ان میں ایسے خواجہ سرا بھی تھے جو ٹاپ کے خواجہ سرا تھے، یعنی کہ جن کا لاہور میں پاکستان میں ایک نام ہے، وہ ان کے جنازے پہ آئے ہیں. کراچی سے لوگ آئے ہیں. علام میری امی صبح فجر کے ٹائم انتقال ہوا ہے، یعنی 7 بجے امی کا نا 7:05 پر 7، اور میری امی ظہر کے ٹائم دفنائی گئی، اور عصر کے ٹائم میرے گھر میں ایزی تھے، سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. یعنی کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے مالک کائنات نے جمعے والے دن میری امی کو یوں، اور جمعے والے دن جنازہ جب ظہر کے ٹائم تو انہوں نے کہا جی ہم قبرستان لے کے جائیں گے اتنے لوگ. تو میرے گھر کے سامنے مسجد ہے، اور میرے گھر کے سامنے ہی ایک ایسی جگہ ہے بہت بڑی، تو وہاں پہ جنازہ پڑھایا گیا پہلی دفعہ. اور پتہ نہیں جو گزر رہا ہے وہ بھی جنازے میں شرکت کر رہا ہے. تو میں کہتی ہوں الحمدللہ. اور چیریٹی کے حوالے سے ماں سے باپ سے سیکھا، لیکن مجھے زیادہ بی جی بہت سال پہلے کی بات ہے جب زلزلہ بھی آیا، سوات والا ہوا ٹھیک تھا ہے آپریشن، ٹھیک ہے، تو اس کے وقت سٹارٹ کیا. اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ ہم لوگ کون ہیں. میں نے لوگوں سے دوپٹے لے لے کے ان کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر مانگا، ہم نے اکٹھا کیا لوگوں سے، اور خواتین کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس لیلن کی لون کی چادریں گھر میں بچی ہوئی ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے فراکس بنا دو، ان کے کپڑے بنا دو مجھے، جن کو سینے نہیں آتے وہ مجھے دے دیں. اور میں نے بنڈلز کے بنڈل خود بھجوائے ہیں. اور میں کہتی تھی مجھے ایک تصویر کسی بچے کی ضرور بھیجنا، مجھے اچھا لگے گا. 2006-7 کی بات کر رہے ہیں جب اس سوات والا ہوا تھا 2005 میں. اور پھر ہم لوگوں نے بات شاہدہ منی صاحبہ، بی جی، ہم نے 8 نہیں سوری 2005 نہیں، یہ واقعہ ہے ہماری شادی کے بعد کا. 6 کا ہے یہ نہیں، یہ ہے 8 کے بعد کا. نہیں 8 اکتوبر تھی. نہیں وہ زلزلہ تھا. وہ زلزلہ ہمیں زلزلے کی بات جب آپریشن ہوا تھا یہ ان کے، اچھا ٹھیک ہے، ہماری آرمی نے ضرب عضب کی بات کر رہی ہیں. ضرب عضب کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ تب کی بات کر رہے ہیں. ہم نے وہاں سے وہ جو وہاں جو بنے ہوئے تھے نا، جس کو کیا کہتے ہیں حضرت، کیمپ جو تھے ان کے، آئی ڈی پیز کے پاس گئے آپ لوگ. اچھا تو بہت ہی پیاری بات ہے. اور بی جی اس میں کریڈٹ جو ہے بی جی فاؤنڈیشن کی طرف سے. اور لیکن اس میں میرا پورا سوشل میڈیا، اس وقت تو آپ کو پتا نا یہی تھا، پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تو اتنا نہیں تھا. لیکن ہم لوگوں نے، میڈیا کے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو مل کے کیا، میں نے سب کو ڈبے پہ کڑایا ہے. آپ یقین کریں پاکستان کی کون سی فلم سٹار ہے، کون سی سپر سٹار ہے، کون سا سٹار ہے جو سڑک پہ، چاہے وہ حاجی افتخار ٹھاکر ہے، ہم لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور با خدا ان چیزوں کو پہنچایا ہے.
क्या बात है, इमानत पहुंचाई भी है। हाँ यस, ये सबसे बड़ी वो आपका एक होता है। हम लोगों के पास अपने सर्विस। किराए के पैसे नहीं है ना, ये किसी के पास नहीं है, तो हमने कहा मैं तुम्हें रिक्शा भेज रहा हूँ, उसमें 3 बंदों को इकट्ठे करे, वहां पे पहुंचते हैं। माल रोड पे हम लोग मोस्टली अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बाहर खड़े होके हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये करनी चाहिए जिसको जरूरत है, जो सफेद पोश है, जो किसी को नहीं कह सकता, उस तक पहुंचाए। उस बिल्कुल तक पहुंच पहुंचाएं। जाए। ये सबसे बड़ी नेकी है और यही असल हकीकत है कि आपको अगर कोई ऐसे मिल जाए बहुत अच्छी बात है। जो मुस्तहिक है और जो आपसे हाथ फैला के नहीं मांगता और अपनी इज्जत का ख्याल भी रखता है और अल्लाह की रजा में अपने आप को ढाल देता है, वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है आपकी चैरिटी के, आपकी डोनेशंस के, आपकी ज़कात के, सदकात के, अतियात के, फितराने तक के जो अल्लाह ताला ने साल में एक बार रखे। और क्या निज़ाम है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने ईद के नमाज से पहले उसको अदा करना है हाँ आपने, जी, फितराना, वो भी आप किसी ना आज किसी दे दे गरीब के चाहे। पास जा रहा होता है, वो भी एक अल्लाह ताला ने साइकिल बनाया हुआ है। ज़कात भी एक साइकिल है, फितराना, अतियात, जनरल डोनेशंस कि चलो आप गिफ्ट में भी आप गिफ्ट दे सकते हो कि अगर किसी को नहीं लगता कि वो हमारी ज़कात अम्मी दे। हमसे 2-2 3-3 दफा फितराना ले लेती थी, अब्बू से भी ले लिया, मेरे से भी ले लिया है। तो हम जैसे हमारे अब्बू कहते थे वो कि ईद वाले दिन मेरी अम्मी पहले ले लेती थी, और वो क्या करती थी कि वो जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों के कपड़े आने वाले हैं, फितराना वो आपको किसी पता से है, बांध नहीं सकती। जी बिल्कुल उनको बिल्कुल। कपड़े उन्हीं को लेके दे जाकर- रही है। मैं कह रही अम्मी हाँ जी, ऐसे होता कितने है। चले हो, और चले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ नहीं पिया, यानी कि हम कहते थे कि डिग्गी ना पैना, लेकिन हमारी अम्मी ने क्या करना है, मजंग बाजार में जाना है, वो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े लेके उनको शॉप। मेरी अम्मी को बस ये था कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी की माँ की थोड़ी सी टेंशन जो है वो दूर हो जाए। तो अल्लाह ताला की रहमत है कि आज उनको गए हुए इतने दिन हो गए, उनके बच्चों को माला ने कोई परेशानी नहीं दी। क्या बात और है। अगर कोई परेशानी आती भी है तो हमें लगता है कि हमारा अल्लाह हमारी माँ की सूरत में हमारे साथ खड़े हैं। बेशक हम अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक बेशक तो आप मेरा सोचे खुदा। कि एक जमीन पे जो हमारी माँ होती है वो तो हमें सारा कुछ लगती है, तो अल्लाह ताला तो उसको 70 टाइम्स डबल है। तो बेशक। फिर अल्लाह ताला जैसे आपने कहा कि अगर यहाँ पर भी ऐसे तो वहां पर भी वैसे होंगे, तो क्या ही खूब आपने कह दिया क्या बात है। कि बस एक ट्रांसफर होने की देर है। सही बात है, वो बहुत प्यारी बात थी। ओवरऑल अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो पंजाब हुकूमत ने एक फैसला किया कि जो तकरीबन कोई 3 करोड़ का पैसों के हवाले से प्रोड्यूसर्स को दिए जाएंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फिल्म प्रोड्यूसर्स को, राइट? तो हाउ डू यू सी इट, बिकॉज ओवरऑल 20-22 लोगों के नाम भी निकले। ओवरऑल हाँ हमने जी। देखा है कि ओवरऑल जितना भी अब तक है हुकूमत की जानिब से यूजुअली या इंडस्ट्री जो थी वो एग्जिस्ट वैसे नहीं करती थी। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो आर्टिस्ट होते थे, कोशिश करते थे, ट्रैक प्रोड्यूस कराते थे, रिलीज करते थे, फिर मार्केट करते थे, और इतने पैसे नहीं होते थे क्योंकि एज लॉन्ग एज आप यू नॉट शोज नहीं आपके हो रहे तो रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा, बिकॉज इवेंचुअली कॉन्सर्ट। तो फिर वही चीज़ जब इस इंडस्ट्री के अंदर से अगर हुकूमत कोई स्टेप लेती है तो हाउ डू यू सी इट? देखें 1.5 करोड़ रुपए में तो अब फिल्म बनती नहीं है, 3 करोड़ में भी नहीं बनती, और जिसको आप पैसे देंगे वो सबसे पहले अपने कर्जे उतारेगा, सुभान उसके बाद जो बचेगा वेरी गुड, वो ना, फिल्म ठीक पे है, लगाएगा। मेरे हाँ, दिल ठीक की है, बात तो बोली है। क्योंकि माफ़ी चाहता हूँ, एक तो प्रोफेशनल जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वो रहे नहीं, और जितने भी हैं वो सब डंग टपाऊ हैं। जी बात ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स को पहले ढूंढ के लाएं, उसके बाद उनको पैसे दें, और उनके ऊपर ऐसा खतरनाक चेक एंड बैलेंस रखें कि ये पैसे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। उनसे कहें सब्जेक्ट लाओ, स्क्रिप्ट लाओ, फिजिबिलिटी लाओ, और बताओ कि मतलब तुम्हारी फिजिबिलिटी क्या है, फिल्म कितने की बनाओगे और कहाँ लगाओगे, सिनेमास रिटर्न क्या है, कितने हैं? वापस कैसे आएंगे पैसे। वापस कहाँ से आएंगे? आप- ROI हमारे पास इस वक्त अगर आप 10 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएंगे तो उसकी वापसी का कोई तरीकाकार जो है वो वजह नहीं नहीं है। होता।